ورونو میډیا وروايي تقریبا ورو چوکي اولې پښتو اخیری ټکی به پښتو پښتو ګون پښتو د وروسته تاسو د لږ به سره ګډه وړو اصل کې دا تقریبا به وره ټي وي ګانو چینل باندې هم چلے ګر بیا په پښتو وروايي پښتانه ډېر قابل خلک دي پښتانه په اردو پوهي نو دا اردو او پښتو نه پوهي د ما محترم ورونو دا داسې یوه مرحله ده چې ذمهداري یوازې بیا د قوم په اوږو باندې راغله سیاستدانان له قوم نه ووټ واخلي بیا ذمهوارۍ د هغو په سر وي چې هغه د قوم دغه امانت ځای ته ورسوي لیکن انتخاباتو په مرحله کې دغه ذمهواري واپس قوم ته راشي او یوازې بیا موږ تاسو ته आवाज درکو په تاسو غږ کوو او تاسو دغه طرف ته بولو چې راسئ چې ښه په فکر په سنجیدګۍ د خپل نوي مستقبل فیصله وکړي په دغه مرحله کې د ټانک عوامي نیشنل پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حمایت اعلان کړی ده زه زړه کوم نه دوی شکریا ادا کوم الله تعالی دې دوی دغه فیصله د خپل رضا ذریعہ وګرځوي زما محترم ورونو سیاسی جماعتونه خپل یو نظریه لري او دلته د نظریو مقابله وي هر پارټۍ ته دا حق حاصل ده چې هغه خپل نظریه قوم ته وړاندې کړي او خپل عقیدې او نظریې لپاره د خلکو نه ووټ وغواړي په دې کې د عقیدې او نظریې مسله هم وي په دې کې د علاقې د مسایلو مسله هم وي په دې کې د خلکو د مسایلو مسله هم وي دا ټول د دې په نظر کې وي خو جمعیت علماء اسلام دا خلکو لپاره دا چې نوې جماعت نه ده نن جوړ شوی جماعت نه ده د حضرت مفتی صاحب زمانې نه تر اوس نن ورځې پورې د ټانک دغه خاورې خلک چې په کوم استقامت سره په تسلسل سره جمعیت علماء اسلام سره مرستیا کوي ان شاء الله تاریخ په کله هم د دې بے قدری ونه کی جماعت محترم ورونو موږ علماو او موږ اکابرو او موږ مشرانو دغه د انتخاب لاره چې خپله کړې ده نو دې ته جهاد ویل یو خو د تورې او د توپک جهاد وي دا د ووټ د یو پرچې جهاد ده علماء په دې خبره او په دې مسلې خبر دي چې جهاد د یو شنو ده هغه نه بغیر
هغه ته جنگ ویلې سو هغه به جهاد نه وي او جهاد صرف یو شی ده اعلاء کلمت الله لپاره کوشش او مهنت کول چې الله د کلمې سر بلندۍ لپاره کوم جدوجہد کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی دغه جهاد ده جمعیت علما خپل تمام زندگی له اول ورځې تر نن ورځې پورې دغه اعلاء کلمت الله لپاره تیر کړی دي او ان شاء الله دغه مهنت او دا جدوجہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی الجهاد ماض الى یوم القیامه دا جهاد دا مهنت دا کوشش دا ان شاء الله تر قیامت پورې جاری وي حق او باطل په هر زمانه کې ستا الله پاک چې حضرت آدم علیہ السلام په صورت کې د حق بنیاد چیش نبوت ورک نو په مقابله کې شیطانی قوت هم راغی هغه د انبیاء پیغام آنن هم ژوندای ده او د انبیاء پیغام په مقابله کې د شیطان اسلام دشمنی او حق دشمنی هغه سلسله هم روانه ده دا ختمدون کې نه ده الله مده د حق په لار باندې دغه استقامت نصیب کی په دې لار کې یقینا مشکلات راځي آزمائشونه راځي او ټول زیات آزمائشونه په انبیاء باندې راغلي دي لیکن خپل حق لار نه ده پرشه چې واري دا جماعت د علما وي او بیا علما د انبیاء وارثان وي نو دوی باندې هم آزمائشونه راځي او ان شاء الله مسلمان قوم او ډېر په مضبوطی سره دوی مشاهده ولاړي او په دغه جهاد کې به ورسره شرکت او مرستیا کوي زما محترم ورونو موږ ته خدای آسانه کړې ده چې فیصلې به یو پرچې باندې کوو او په دغه پرچې کې هم چې موږ بخل وکړو موږ مخته شاته کېږو نو دا به هم ډېره د کمزورۍ خبره وي الله په دې دوره هم کمزوري بیان کړي زما محترم ورونو په دنیا کې د انسان ضرورت د انسان همستا کاروبار او تجارت همستا کور هم لري لیکن اللہ رب العزت فرمی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی اللہ بامره اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم ورکوي چې دا خلک په دې خبره پوه کا دا ورته وایا چې تاسو په پلانونو لیکونه هم لرئ تاسو په زمن او مسیح هم لرئ تاسو په ورونه هم لرئ تاسو په خپل خپلوان هم لرئ ښځه او خاوند به هم وي هغه مالونه به هم تاسو په کور کې وي چې ډېر په محنت مو ګټلي دي هغه کاروبارونه به هم تاسو کوئ چې هر وخت فکر مند چې تاوان نسم هغه کورونه به هم تاسو لرئ چې ډېر په سکون سره په هغو کې اوسېږئ خو که یې دغو شیونو محبت د الله په محبت باندې غالب شه که یې دغو شیونو محبت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې غالب شه که دغه شیونو محبت د الله په لاره کې په جهاد باندې غالب شه فتربصوا حتى یأتی الله بامره بیا انتظار وکړئ الله تعالی عذاب ورکړي
ما وخر مرلو نن د وطن حالت وګورو اسلام خو هر سړی باندې هر سړی لمونځ هم کوي کلمه یې ویلي روزه هم لري زکات هم ورکوي حج ته هم لاړ شي په خپلو کورو کې ودونه هم کوي میراثونه هم تقسیموي دا ټول کارونه د اسلام دي دا ټول کارونه د شریعت دي لیکن ملک تارن سے غواړي وطن تارن سے غواړي باغې بارے کې هم الله رب العزت دو خبرو ته اهمیت ورکړي یو دا چې په وطن کې انساني حقوق محفوظ وي او بل دا چې په وطن کې خلکو ته روزګار آسان इंसानी हक अगर जान की सूरत में है तो इंसान का जान महफूज होना चाहिए। तमाम कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस मकसद के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और दीन इस्लाम इसको बहुत बड़ी अहमियत देता है। दूसरी बात ये कि मईशत खुशहाल हो, लोग आसानी के साथ सुबह और शाम की रोजी कमा सके, बच्चों का पेट पाल सके, घर को खुशहाल रख सके। और रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर मिसाल पेश की है, ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यअतूहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला एक ऐसे गांव की मिसाल देता है, एक ऐसे आबादी की मिसाल देता है कि जहां पर अमन भी है, तमाम इंसानी हुकूक महफूज हैं, जहां इत्मीनान है और सुकून है, लोग बड़े आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं और हर तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच के उनकी तरफ आ रहा है, हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, हर इंसान बरसर रोजगार है। लेकिन जब उस आबादी के लोगों ने अल्लाह के इन नेमतों की नाशुक्री की और कुफरान नेमत किया तो फिर अल्लाह ने जो सजा दी वो दो सूरतों में दी, एक भूख और दूसरा खौफ। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बदअमनी है या नहीं है। तो फिर हमें जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये दो मुसीबतें क्यों मुसल्लत हैं, क्यों यहां पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। ये हालात क्यों पैदा हो गए, क्या वजह हो गई। और फिर बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहां पहुंच गई है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम अपना एक प्रोग्राम पेश करती है और अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान में आती है और उसका एजेंडा ये हो कि हमने फहाशी और उरियानी पैदा करनी है, हमने नौजवान नस्ल को गुमराह करना है, हमने अपने नौजवानों की और अपने बहनों और बेटियों के सरों से
हया का दुपट्टा छीनना है और हमने अंदर से इस्लाम और ईमान की मोहब्बत खत्म करनी है, तो फिर ये दिन देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफात अमल का शिकार है। मसला ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम कोशिश दावी चाहे मुस्बत खबरें होगी। जमीयत उलमा इस्लाम सियासी मुखालिफिन सर तासुब न कही, सियासी मुखालिफ सरा दुश्मनी न कही, मुर्चा तशकंजा न को, मुर्दचा अखलाक न खराबो, खुदा खबर खा मुखा को सीधा पाकिस्तान इस्लाम दे पारा जोड़ दा इस्लाम दा खपल तहजीब लरी, दा खपल हया लरी, दा दे कोर इज्जत लरी, दा दे इंसान इज्जत लरी, दा दे इंसान एहतराम लरी और चित्र आजे और मुल्क पाने हुकूमत करे और एजेंडा दे दाई जब द कौम और द नवी नौजवान नस्ल नजर हया बासम दे बज लगड़ावम और दुनिया के बगैर दी दे बर दिन नली खबर दे बवाई चिकमा लीडर मा तो हुआ इस्लाम प्रेरदा नजब इस्लाम हम और पारा प्रेरदम द फिक्र और द नजरिया चमा नौजवान तो चौक वर गई यकीनन दायो फितने इधर फितने मुकाबला कवल दादी जमीयत उलमा इस्लाम जिम्मेवार है इंशाअल्लाह। मुझका हर नजरिया खपला खड़े दा का सियासत तरागली हूँ नो सियासत हम दे कुरान और सुन्नत प्रणा के को कौम तो मंशूर वर खड़ा था मंशूर हम दिमुर उलमा और कुरान और सुन्नत ना आखस खड़ा था कबूर दे हुकूमत व नजरिया लरू दुआ नजरिया हम दे कुरान और सुन्नत ना आखस सवेदा और छेवारी मुर्दा वाड़ू चमुर दे पाकिस्तान में दे हुकूमत को बया बमुर ने चासर तासुब बयान को पता वतन जब हिंदू से पता वतन जब सिख हम वो से पता वतन जब ईसायान हम वो से और चुदा मां सारा रोली गई मां सारा अमन वो से मां सारा इज्जत वो से तो बया दे हुकूक तहफ्फुज दफाफत वो चुदा सभा हुकूमत को और मां शरीयत दा फर्ज की तब दो हकूक को ख्याल साथे हुकूमत मख्ब हम जर रवैयत असर जबरदस्त मुल्क के मुहतरम शहरी बोल सियासी पार्टियां ने दी बुढ़बा बहस हमको बुढ़बा नजरिया तो खबरें हमको लेकिन मुझ ताल्लुकात बचा सारा दुश्मन हद पूरी तरह से और बया गोरब पश्तून सड़ा दास पछताना खालक यो पश्तून सड़ा से चाह सारा दुश्मनी की बराबरी में बुनियाद माने कही कमजोर इस वजह सारा दुश्मनी कवल दे माने खालक पे वो अशा चीज बिचारा होता रिकॉर्डिंग में प्रोमोशन हो गया खाम खाम बुनियादी खबर अदा खबर जन्न को तासु तरमख दा मांडेर वक्त करे दा किसा
چې موږ خو د بیروني د څوک راځي او په غلطه ایجنډې راځي، په دغه ایجنډې راځي چې پاکستان ماتو، په دغه ایجنډې راځي چې اسرائیل به منو، په دغه ایجنډې راځي چې یهودیانو لابي په پاکستان کې کوم. موږ په میدان ورسره جنګېدلي یو، موږ خو د جنګ چا نه ده کړی په دغه میدان کې. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر. خو اوس دی جیل چې ده، نو چې جیل چې یې ته به د رغدا پسې کوې دا رښتیا خوند نه کوي چې دی آزاد وای موږ آزاد وای، او بیا به دا میدان سره کتلی وای چې ته چوره وبوچې یا ته چوره وبوچې. قائد اشاره کوه، قائد اشاره کوه. ما خیال ده چې اوس مخالف په جیل چې پروت دي، چې جیل چې پروت هغه د قانون مسله ده، هغه ما سره تعلق نشته. خو زه په حیثیت د یو پښتانه ما احساسات دا دي چې جنګ خوند نه کوي دغسې، چې د لاس تړلي او ما لاس ورته خلاص وي، چې د لاس خلاص وای موږ لاس خلاص وای، بیا به مو دا میدان سره کتلی چې په دغه میدان کې د پاکستان کې سیاست څرنګه نه کوي. हम सियासत करते हैं लेकिन ऐसी कमज़ोर सियासत नहीं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मेरे हाथ खुले हुए हों. आज मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा. मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह कायम रहूँगा. लेकिन ये जंग है, ये जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इस वतन की सरजमीन के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे. इमाम मोहतरम दलता हो पटांग की मुख्तलिफ इलाके दी, पटांग के शहर हमदा, सिटी हमदा, बेठलो इलाका हमदा, कोबला हमदा, कुंडी खाना हमदा, जटातर हमदी, बदल तो मसूद हम डेर दराने तादाद सरदर तो वो सेजी, वजीर हमदन तो वो सेजी, सलेमान खेल हम वो सेजी, दौतानी हम वो सेजी. دا ټول موږ ورونه دي او دا ټول د جمعیت علماء اسلام طاقت ته انشاءالله. او چې څرنګه موږ تاریخ تیر شوی ده، خپل تاریخ په خرابونه یاد وساتئ ورونو چې 50 کاله پاکستان تیر کړل. په دغه 50 کالو کې موږ شاته روان یو، مخته ولې روان، موږ ترقي په شا روانه ده، موږ ترقي په مخ باندې نه روانه. دې معنا تاسو دا سیاسي قوتونه چې د 50 کارونه په مختلفو شکلونو کې حکومت کوي، دا د قوم په ترقۍ کې ناکام راغلل. انشاءالله د قوم د ترقۍ، د ملک د ترقۍ او دنیا سره سیال ګرځول او سیال مقام ته رسولو دپاره جمعیت علما به خپل جدوجهد کوي او هغې کې به تاسو له موږ سره برابر شریک یې انشاءالله. صحیح خبره ده انشاءالله. لبیک لبیک. اور یاد وساتو د جمعیت علماء اسلام نشان کتاب ده، او کتاب دغه کتاب عزت هر مسلمان کوي او موږ تاسو مخ چې کړی نه بیا به هم کوو انشاءالله. خدا دې د جمعیت علماء اسلام سره وابسته هر امیدوار ته وایم چې که ته الیکشن ته ولاړې او تا نشان کتاب نه ده، نو تا ته د جمعیت له طرفه د ووټ غوښتلو اجازت نشته. قوم به صرف هغه ته ووټ ورکوي چې جمعیت نمایندګۍ کوي او د کتاب په نشان باندې کوي. نو انشاءالله العزیز په دغه به هم نه سره خطا کېږو چې بیا هغه ملا ولاړ ده، بیا هغه ملا ولاړ ده.
खबर होता था को इसके से छोटे बंदर ना खास तो वो देख तास कर वही बिना घर चला दायो रंग तीर लगी यो तीर बड़ा तीर द्वार तीर ने वो करना नारायसी कुछ को तीर जुमा चवला गेली ये अगर तीर कदर कीमत बनवी और जो को तीर उसर खाने चवला गेली अगर कदर कीमत बनवी दा से बनो वो जिदा होना दे वो कहानी घर कहानी भाई वो का हरम चले के चले बेचोर लो मकाम का अब कहा दे अबू जेल को चले के चले बेगा चोर लो अच्छा चाहिए सर इंशाअल्लाह अजीज किताब पर कामयाब हो टिकते नजरिए तो ठप्पा ठप्पा पे ठप्पा और दा गैरत तो टोलू पर खड़ा था इटान खावला दा दे मुफ्ती साहब दे मुरीदान खावला दा वफादार खावला दा और पकड़ वफा माने नंग कई इंशाअल्लाह दा वफादारी बा बिल्कुल तरफ हुई तो सरा और तासु पर इंशाअल्लाह उधर मरहले के इस पर इतने वफादार है भरपूर ऐलान कवे दुनिया कारुना हमेशा दिन पूरी दुनिया कारुना चार दिन पूरा कड़ी खुदे दिन पहावाले बांधे विविधता से जज्बे और विविधता से खुलूस जमीयत पर करता है कौन चिल दुनिया चमकार रहे सी कब्र चमकार रहे सी और आखिरत चमकार रहे सी अल्लाह ताला ने मुराद होता ईमान नसीब की और हक अल्लाह ने नसीब की जुमे वजदा वक्त गिरा जुमे मान तो बहुत आधे जानना न सोए अल्लाह ताला वो दार शिरकत कबूल कर दवा और दुआ के अल्लाह पाक तो जंग से जमीयत उलमा इस्लाम ताला कामयाबी की और जुकुम खलक जमीयत उलमा इस्लाम ताला हिमायत ऐलान करी अल्लाह दुआ ने चुना और इखलास मकबूल दरबार के कबूल कर दवी और अल्लाह की जमीयत उलमा इस्लाम तक कामयाबी की मुस्तकबिल की रोशाना की और दिन की खिदमत तौफीक अल्लाह और नसीब की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।